There is Mamoni Boro, daughter-in-law of a poor landless tribal family. Very often she has to go quite early in the morning to manage the number of self-help groups for women she runs. Today, she is very busy. There are several group meetings. Besides, she has to reach out to those women who are not yet organized near her villages. Again, she has to go to the veterinary doctor, the insurance agent, the Rashtriya Gramin Vikas Nidhi office to deposit money. And if in between she sees something evil, she will surely be there to intervene. It is difficult to believe that these works are being done smoothly by the wife of a landless laborer braving many a bad moments. Sometimes she protests, but she goes on with indomitable spirit. ভাইটি তোমালোকে কিয় আহিছা? মই কিয় চাইকেল চলাইছো তোমালোকে তো নাজানা? মই মানুহক দেখুৱাবলৈ চাইকেল চলা নাই। মই কিয় চাইকেল চলাইছো কও শুনা। I am from Kalatoli village, ravaged by perennial flood. Most of our villagers are poor, somehow surviving. Very few of us have land of our own. We work in others' field and get the daily wage. That is also not stable. During the sowing and harvesting season, we get some work. For rest of the year, our home liquor sale keeps our kitchen burning. We know it as bad, but that remains the steadier income for most of us in the village. If we stop it, we will starve. Hey, Chava, bhai! Mancha bhai ne bhai dungu yo, zonan dungu. Hey bhai, Chava. In fact, there was not even an environment to think something freely for our own from the shadow of the conservative male-controlled social system. This is to help আমাক দিব আপনি আৰু পইচা পাম দেখোন হ'ব আপনি দিয়ক আমি দি দিম আপোনাক Nobo Boro, my husband Nobo. He drives the tractor. No, he does not own them. He only drives that. Sometimes he gets work, but for weeks at a stretch, he does not. Frankly speaking, our family, which means my 2 sons, my husband, mother-in-law, and me, were basically surviving from the income of liquor selling only. We did not have enough money to send my sons to school also. Oi!
বাবু তাৰ হাতত পথৰ ভালকে তাক দিয়ে কিয় দিন নভটালি সি পথক যাব কেনেকে তাৰ পৰা সি স্কুলত যাব কেইটা সি তাক এবাৰ স্কুলত দিম নহয় স্কুলতে খাবলৈ ভাত নাই In fact, they had no future. Our struggle for survival threatened to rob their future too. Education was just a dream for most of us. Some of us did put their word in school, but field work is always more important than schooling. But our life was to be changed forever. One day, to help these completely poor and backward people, stepped in Rashtriya Gramin Vikas Nidhi with their schemes. Hey, মানুহ কেজন আগতে দেখিছিলো আমাৰ মাইকী বৰক বুলি কিবা শিকাব মই হলি মোৰ 30 হেকলাখনক মই যাবা নিদু মাইকী মানুহ ঘৰত থাকিব লাগে ঘৰত কাম বন কৰিব লাগে কিহৰ মতা অনুৰোধ ঘূৰি ঘূৰি মিটিং কৰি ফুৰে খুৰা খুৰীহঁত আছে না ঘৰত আছে আমাৰ কিবা মহিলাবিলাকৰ লগত কাম আছে আমি তেওঁলোকক মানে অলপ কথা বুজাই ক'ব খুজিছোঁ গাঁৱত অলপ জনা বুজা মহিলা কেইজনীমান আমি লগ কৰিব খুজিছিলোঁ কেনেকুৱা জনা বুজা মহিলা প্ৰায় নাই এজনীও নাই নে নাই মানে এজনী আছে কোন বাৰু কি নাম মামনি বড়ো আচ্ছা ঘৰটো কোনখিনিত বাৰু এই দুখনমান যায় ইপিনে এই দুইঘৰমান পাৰ হৈ পাৰ হৈ ঠিক আছে বাৰু আমি তেখেতক লগ কৰোঁ But most of us did not understand that. Actually, none trusted them. They were strangers to all. ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰামীণ বিকাশ নিধিৰ পৰা আহিছোঁ আমি ইয়াতে মুকালমুৱাত ঋণ আৰু সঞ্চয় আঁচনি বুলি নতুন আঁচনি আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ মুখ্য উদ্দেশ্যটো হৈছে কি আমাৰ যিটো গাঁৱৰ দুখীয়া মহিলাবিলাক আছে পুৰুষ মহিলা দুটাৰে কৰোঁ কিন্তু বিশেষকৈ মহিলাবিলাকৰ তেওঁলোকৰ এটা নিজৰ গাঁৱতে এটা অনুষ্ঠান কৰা এই অনুষ্ঠানটো মেইন উদ্দেশ্য হৈছে নিজৰ ক্ষেত্ৰত যাতে ইনকামৰ কাম কৰিব পাৰে নিজৰ আয় হোৱা কাম কৰিব পাৰে এই ঋণ আৰু সঞ্চয় আঁচনিৰ আপোনাৰ মুখ্য উদ্দেশ্যটো হৈছে গাঁৱৰ বিশেষকৈ মহিলাবিলাকৰ পুৰুষৰো সংগঠন ৰাখিব পাৰে কিন্তু বিশেষকৈ মহিলাবিলাকৰ এটা অনুষ্ঠান কৰি তোলা অনুষ্ঠানটো কাম কাজ এনেধৰণৰ যে তেওঁলোকে প্ৰথমে নিজৰ ভাগতে সঞ্চয় আৰম্ভ কৰিব 5 টকা 10 টকা যা যি সামৰ্থ্য মতে আৰু তাৰপিছত সেই টকাৰ পৰাই তেওঁলোকে ঋণ দিব সদস্যবিলাকক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰামীণ বিকাশ নিধিয়ে সহায় কৰিব তেওঁলোকক অলপ ঋণ দি পেলাই আৰু এইটোত আমি বিশেষকৈ গাঁৱৰ একদম দুখীয়া মহিলাখিনিক আমি ল'ম খুজিছোঁ এতিয়া আপুনি আমাক অলপ সহায় কৰি দিব লাগিব মহিলাখিনি সংগঠন কৰাৰ কাৰণে আৰু আপুনি একদিন আমাৰ অফিচকো আহক আমি আৰু ভালকৈ মিটিং পাতি কথাখিনি আপোনালোকক বুজাই দিম মই এখেতক সুধি চাম কি কয় আৰু ধৰক আপোনালোকৰ মহিলাবিলাকক কিছু অলপ ইনকাম লাগে নিজৰ ভাগত সেই ইনকামখিনি এনে হ'ব পাৰে ধৰক কাৰোবাৰ দুজনী ছাগলী পুহিব খুজিছে কাৰোবাৰ 10টা মুৰ্গী পুহিব খুজিছে যি ইনকাম They said many things. Some I understood, some I did not. সেইকাৰণে মহিলাখিনিক আমি সংগঠন কৰিব But I realized they had come for our good. I tried to explain whatever little I understood to my friends in the village. হেৰি আমি মুকালমুৱাত কিবা এটা অফিচ আছে অফিচটোৰ মই নামটো ভালকৈ জানা নাই এনে গম পাইছোঁ তেওঁলোকে কিবা এটা লোন দিয়ে বোলে আমি আমাৰ কালাতুলিৰ মহিলাখিনি লগ হৈ আজি গধূলা তাতে সংঘত বহি কিবা এটা আলোচনা কৰা যাব আৰু তাৰ পৰাই 2জনমান আহোঁ বুলি কৈছে আহোঁ আহি আমাক কি কয় শুনো যদি আমি ভালকৈ বুজি পাম কথাটো তেতিয়াহ'লে আমি কামটো আৰম্ভ কৰিম আৰু কালি ৰাতিপুৱা মই মানুহখিনি নাহাৰ আগতে মুকালমুৱাত যায় একবাৰ চাই আহিম সঁচা মিছা আমাক আগতে বহুত মানুহে ঠগাইছেতো পইচা লৈ পইচা ইয়াৰ পৰা লৈ যায় আমাক ঘূৰে নেদে আমি তেওঁলোকে কথাটো কৈছে যদিও আমি ইথান বিশ্বাস নকৰোঁ মই কালি ৰাতিপুৱা যাই চাই আহিম আহাৰ পিছত তোহাক গোটেইকেইটাকে ক'ম গোটেইকেইটাই যাই আমাৰ সংঘত লগ হৈ পেলাই আলোচনা কৰিম কাইলৈ মই অফিচত যাম বুলি ভাবিছোঁ ৰবাচোন ৰবা 3টা মানুহ হৈ অফিচত যাবা গাঁৱৰ মানুহে কি ক'লে কি ক'ব মইতো বেয়া কাম কৰিবলৈ ওলোৱা নাই আজৰি সময়খিনি বাহিৰত গৈ
দুই পইচা উলিয়ালে তোমাৰ অলপ সহায় হয়। কথাটো ঠিকেই, গাঁৱৰ মানুহ যদি গাঁৱৰ মানুহে কি কয় কওক, তুমি কি কোৱা মোক সেইটোহে লাগে। যাবা দিয়া, একোতো বেয়া কাম নহয়। আপুনিতো আপোনালোকৰ গাঁৱত যাওঁতে কথা কিন্তু মোটামুটি অলপ কোৱা হৈছে, গতিকে এতিয়া কথা হ'ল কি আপোনালোকে ইয়াতে গাঁৱত গৈ পেলাই প্ৰথমতে এটা দল গঠন কৰিব লাগিব। আমি যিহেতু ব্যক্তিগত হিচাপে কাম নকৰোঁ, গতিকে এটা দল গঠন কৰি পেলাই 15 পৰা 20 জনৰ ভিতৰত মহিলা লৈ, যাৰ ঘৰত ধৰি লওক চাকৰি নাই, যাৰ এটা ফেমিলিৰ পৰা এটা পৰিয়ালৰ পৰা এজন মহিলাক লৈ পেলাই এটা 15 পৰা 20 জনীৰ ভিতৰত এটা দল গঠন কৰিব লাগিব। এতিয়া দল গঠন কৰাৰ পিছত তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে ভাবে যে গোটেই গাঁওখন লৈ পেলাই এখন মিটিং এখন দিম, কোন কোন আগ্ৰহী মহিলা আছে, গতিকে আমি তাতে বাছনি কৰিম, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এখন সাধাৰণ সভা এখন আপোনালোকে তাতে গঠন কৰিব লাগিব। কৰি পেলাই তাতে আমি যাম, আপোনালোকে যিখিনি ক'বলগীয়া আছে, তাত আমাৰ পৰা সুধিবলগীয়া আছে, জানিবলগীয়া আছে, সেইখিনি আমাৰ পৰা সুধিব পাৰিব। মই আজিকালি তোৰাক কৈছিলো সেই কিবা সঞ্চয় কৰাৰ কথা, মুকালমুৱাৰ 2জন ল'ৰা আহি কোৱা বুলি। সেই সঞ্চয়টো মই আজি ৰাতিপুৱা যাই প্ৰমাণ কৰি আহিলো সঁচা। তাতে বহুতে গ্ৰুপ খুলিছে, যদি আমিও কৰোঁ 5 টকাকে সঞ্চয় কৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ মাহত 20 টকা বা 25 টকা হ'ব। তাৰে পিছত আমি সঞ্চয় কৰি থাকিলে আমাক তেওঁলোকে এটা লোন দিব। লোনটো দিয়াৰ পিছত আমি গাহৰি আনিলোঁ, আনাৰ পিছত আমি সেই গাহৰি বেচি পেলাই সূতা আনি নিজে আমি কাপোৰ বব পাৰিম বা আমি 2-এখন কাপোৰ বেচিব পাৰিম। তেতিয়া মালিকবিলাকেও আমাৰ পৰা অলপ সহায় পাব, তেওঁলোকেও আমাক সহায় কৰিব। আৰু তোমালোকৰ কোনোবা মতাই যদি নিজে বিজনেছ কৰিব খোজে, সেই পইচাটো দি বিজনেছো কৰিব পাৰিব। কঠলিৰ সুতো পাবা। এনেই বেলেগ এলাখান যি কিবা কানি অফিচ হৈছে হেলা পইচা মাৰা যাব বুলি ভাবিবা নালাগে। মই আছো নহয় গুৰত যিহেতুকে, মই অলপ তেওঁলোকৰ হেৰি চাইছোঁ, চাই বুজি পাইছোঁ কথাটো। চিন্তা কৰিব নালাগে, কামটো কৰিলে ভাল হ'ব। I had gone to each of the houses of our villages, urging them to join our group. Some responded, some did not. But I was determined. আজি আমাৰ এই সংঘত ঋণ আৰু সঞ্চয় আঁচনিৰ পৰা 3জন মানুহ আহিব, তেওঁলোকে আমাক কিবা মহিলাৰ বিষয়ে বুজাব। তোমালোকৰ সদস্যজন তালৈ পঠালে হ'ল। যাব। আপোনালোকৰ গাঁৱত যিখিনি দুখীয়া মানুহ আছে, বিশেষকৈ মহিলাখিনি, সেই মহিলাখিনি নিজৰ আয় হোৱাৰ কাৰণে, নিজৰ ইনকাম কৰাৰ কাৰণে মানে আমি এটা সংগঠন গঢ়ি তুলিব পাৰিছোঁ। আৰু সেই সংগঠনটোৰ মুখ্য উদ্দেশ্যটো হৈছে কি, যাতে মহিলাবিলাকে নিজে নিজৰ ভৰিত থিয় হ'ব পাৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰামীণ বিকাশ নিধিৰ কামটো হ'ব কি, আপোনালোকক আৰ্থিক অনুদান দি পেলাই সহায় কৰা, কিন্তু প্ৰথমতে নিজে নিজে আগবাঢ়িব লাগিব। মানে আপোনালোকে প্ৰথমে নিজৰ ফালৰ পৰা সঞ্চয় কৰিব লাগিব। 5 টকাই হওক, 6 টকাই হওক, 10 টকাই হয়তো নিজৰ আপোনালোকৰ সামৰ্থ্য অনুসৰি। তাৰপিছত এই যিখিনি টকা আপোনালোকে সঞ্চয় কৰিব, সেইখিনি আপোনালোকে নিজৰ মাজতে ঋণ হিচাপে দিব লাগিব। আপোনালোকে যে সেই সঞ্চয় কৰাৰ কথা কৈছে 5 টকা বা 6 টকা, সেই পইচাটো ক'ত থৈ যাব? আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে আপোনালোকে বেংকত জমা কৰি থ'ব পাৰে। বেংকত এটা মুকালমুৱাৰ এপেক্স বেংক আছে, ইউকো বেংক আছে। ইউকো বেংকত আপোনালোকে একাউণ্ট এটা খুলি জমা থ'ব পাৰে। নাইবা আপোনালোকৰ সদস্যৰ যদি প্ৰয়োজন আছে, সেই টকাৰ পৰাই ধৰক আপোনালোকৰ 20 জনৰ পৰা 5 টকাকৈ 100 টকা হ'ব প্ৰত্যেকটো সপ্তাহতে। এই প্ৰত্যেক সপ্তাহে যাৰ যি 50 টকা কাৰোবাক লাগে, 100 টকা লাগে, তাৰ পৰা ঋণ হিচাপে দিব পাৰিব। প্ৰথমতে আপোনালোকৰ যিখিনি আগ্ৰহী মহিলা আছে, এই আগ্ৰহী মহিলাখিনিৰ এটা গোট গঠন হ'ব লাগিব। আৰু সেই গোটটোত অতি কমেও 15 গৰাকী মহিলা থাকিব লাগিব। আমি প্ৰথমতে আপোনালোকক খুব বেছি 2000 টকা দিম, কিন্তু এইটো 2000 ল'ব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই। এইটো কাৰোবাৰ কাৰণে 500 টকাও হ'ব পাৰে, কাৰোবাৰ কাৰণে 1000 টকাও হ'ব পাৰে, কাৰোবাৰ 1500 হ'ব পাৰে। সুতটো কিমান হ'ব 1000 টকা ল'লে? 1000 টকা ল'লে মানে এতিয়া কথা হ'ল কি, আমাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি দিয়া হয় 100 টকাত বছৰি 15 টকা হাৰত দিব লাগিব। এতিয়া 1000 টকা এগৰাকী মহিলাই যদি লোন লয়, তেতিয়াহ'লে প্ৰতি সপ্তাহত মোৰ হিচাপে 20 টকা আহিব, সুত হিচাপে 3 টকা, গতিকে কিস্তি হ'ব 23 টকা। আৰু আপোনাৰ লগত 5 টকাই কৰে বা 10 টকাই কৰে, এইটো সঞ্চয়টো
ऐसे हिजा मानसिले एकदम एको काम गया ऐसे मीटिंग आ गई नष्ट जा जुबाय আমি উপাৰ্জন কৰিব পাৰিলে এইবিলাক কথা তল কৰি যাব আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে আহি থাকক None of us had land of our own. We work in others' field and wait for the doles from the landowner. We had some work during sowing, but we're determined to improve our lives through the groups. माइ गायनाय फैसा ना नोंसोरो किताखौ फैसाखौ नोंसोर गथे किता माइ गायना ला नोंसोर गाबोनबो खनसे फैफिन आरो माइ खिनिखौ गायजोबनांगोनथ' Our group had started. Some paid the money working whole day in others' field, some in other houses, or some even sold the eggs, while others sold liquor. But everybody tried hard to make a habit to save at least 5 or 10 rupees. আৰু সমৃদ্ধিৰে ভৰাই তুলিবলৈ আৰু ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় চিন্তা পথশ্ৰম কৰিবলৈ আমি যেন অনুপ্ৰেৰণা পাওঁ শান্তি পাওঁ আৰু সাহস পাওঁ আমি একেলগ হৈ ইজনে সিজনৰ সাৰথি হৈ পাৰস্পৰিক আস্থা বিশ্বাসেৰে আমাৰ সমস্যাবোৰ দূৰ কৰা হওক It is hard to believe that these women, after a hard day's work in others' fields, and that too for a pittance, could organize themselves so resolutely. Although, the fact is that it was for the first time any women group organized themselves in such a manner in the whole area. আৰু জহাত তাৰ পইচাটো হাৰটা বাৰু ঘূৰাই দিব লাগে মোৰ খুব চিন্তা আছে Already, their growing financial support to the family had reduced their dependence on the liquor trade spontaneously. যি এই লোনটো ল'ব 1000 টকাকে যি দিব সেই কথাটো ঘৰত মতাবিলাকৰ লগত আলোচনা কৰিছে না ল'বা কৈছে মতাবিলাকে আপোনালোকে কিমানকে ল'ম বুলি ভাবিছে আমি এটা প্ৰথমতে 1000 কে লম 1000 লৈ কি কৰিব হাৰা ছুটি মাৰা মই গাহৰি দুটা কিনি আৰু এনে টানা হালৰ অলপ খৰচ কৰি আগতে আপুনি হাল বুই পায় না বৌ আমি ঘৰত বিক্ৰী কৰে না কাপোৰ কি বয় উৰা কাপোৰ আৰু আমাৰ এই বড় লাংগা মেখলা সেইটো বুংগিলে শিলঙত বিক্ৰী কৰিব দিয়ে মই ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰামীণ বিকাশ নিধিৰ পৰা প্ৰথম 1000 টকা লৈছিলোঁ তাৰে 500 দি এটা গাহৰি পোৱালি আনিলোঁ আৰু 500 ইহঁতৰ দেউতাকক তামোল পাণৰ বেপাৰ কৰিবলৈ দিছিলোঁ আৰু বাকী 14 গৰাকীয়ে তেওঁলোকে দুটাকৈ গাহৰি পোৱালি কিনিছিল টোটেল আমাৰ এই সদস্যখনৰ 29টা গাহৰিৰ পোৱালি আছিল ইয়াৰ পিছত আপুনি আৰু লোন লৈছিল নেকি সেই 1000 টকাটো ধাৰ মাৰি দিয়াৰ পিছত আৰু 2000 টকা লোৱা গৈছিল তাৰে আপুনি কি কৰিলে তাৰে 1000 মই ল'ৰাটোক তেতিয়া ডাঙৰ ল'ৰাটো 3 বছৰ হৈছিল তাক শংকৰদেৱত দিছিলোঁ তাতে 1000 টকা ল'ৰাটোৰ নামত গৈছে আৰু 1000 টকা এখেতক মুৰ্গী আনি পেলাই বেপাৰ কৰিবলৈ দিছিলোঁ As the group grew, Mamoni remains the inspiration for all of them. From a child's education to managing the accounts of the groups, she did everything without a hitch. She was a bundle of energy, and through her determination and conviction, she has not only put up a rare example of successful women empowerment, but in fact, inspired a generation around her to follow her. মই কালাতুলি মহিলা কমিটিৰ সদস্য
তোমালোকৰ গোটৰ মুখ্য পৰিচালিকা কোন? শ্ৰী মামনি বড়ো। তুমি লোন ক'ৰ পৰা লৈছিলা? মই ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰামীণ বিকাশ নিধিৰ পৰা লৈছিলোঁ। কিমান টকা লোন লৈছিলা? মই 8,000 টকা লৈছিলোঁ। তাৰে কি কৰিলা? তাৰে মই গাহৰি পোৱালি 2টা কিনিলোঁ আৰু মাটি 2 বিঘা ৰাখিলোঁ, মই খেতি কৰিছোঁ। চতুৰ্থ লোন লোৱা সময়ত 10,000 টকা দিছিল অফিচে। প্ৰত্যেককে যোনবিলাকে ভালকৈ কিস্তি ঘূৰাই দিছিল তেওঁলোকক 10,000 টকাকৈ দিছিল। সেই 10,000 টকাৰে মই এখন স্কুল ভেন বনালোঁ। বনাই পেলাই মোৰ ল'ৰাটো স্কুলত আছিল, সেই স্কুলতে দিলোঁ। তাৰমানে তাতে এতিয়া এজন বেলেগ ল'ৰাই সেই স্কুল ভেনখন চলাই মোক মাহত পইচাটো দিয়ে। আপোনাৰ যিখিনি এতিয়া দল যে গঠন কৰিলে, আপোনাৰ নিজৰ যিটো দল গঠন কৰিছে, কৰি পেলাই যিখিনি এতিয়া আপোনাৰ অভিজ্ঞতা হৈছে, সেইখিনিৰ পৰা এতিয়া আপোনাৰ আশে পাশে যিখিনি অঞ্চল আছে, সেই অঞ্চলখিনি যিখিনি অলপ পিছপৰা মহিলা আছে, সেইখিনিক লৈ পেলাই কিবা দল চল গঠন কৰিব পৰা হ'ব নেকি সেইটো অঞ্চলত আপুনি জনামতে? হ'ব লাগে। আচ্ছা, যদি সেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ আছে, সেইখিনি মানুহক ধৰি লওক আমাৰ ইয়াৰ পৰা যেতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি তাতে আমি তেওঁলোকৰ লগত কাম কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা আছে। গতিকে যিহেতু আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰতে সেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহখিনি আছে, সেইখিনি মানুহক লৈ পেলাই আপুনি অলপ চেষ্টা এটা কৰকচোন। Convinced with the dynamism of Mamoni, the RGVN officials realized a greater value in expanding their activities to the neighboring areas. আপোনালোকে গাঁৱৰ মহিলাখিনি লগ হৈ সপ্তাহত সঞ্চয় কৰিব লাগে 5 টকাকৈ। 5 টকাকৈ সঞ্চয় কৰাৰ পিছত আপোনালোকক কিছুমান নিয়ম নীতি শিকাম মই। শিকাৰ পিছত আপোনালোকে লোন ল'ব পাৰিব। সেই লোন লোৱাৰ কেইসপ্তাহমান পাছত আমাৰ অফিচৰ মানুহ আহিব, আহি আপোনালোকক কথাখিনি ভালদৰে বুজাই দিব। Mamoni's success has inspired many, especially Binu Medhi, who has now groups and earns even more than the RGVN officials. She now coordinates 24 groups and has managed to help each member of her groups by providing gainful employment to supplement the family income. She herself owns a broiler farm, which is mostly looked after by her mother, who also maintains the pair of buffaloes, which Binu recently brought from Bihar. These women are not only prospering economically, but they have become literate also, as it is mandatory for each members of the group to at least write their name properly. পহিলা 5 টকা সঞ্চয় কৰিছোঁ, তাৰপিছত আমাক 2,000 লোন দিছে। লোন 2,000 এতিয়া আমি মিঠাইৰ দোকানত খাটালোঁ। তাৰপিছত সেনেকৈ চলি আছোঁ, কিস্তি ধাৰ মাৰিছোঁ আৰু ঘৰত খাইছোঁ। 2 নম্বৰ দিছে 3,000, সেই 3,000টো মিঠাইৰ দোকানতে খটাইছোঁ। খটাই পেলাই পিছত কিস্তি ধাৰ মাৰি পেলাই আমি আৰু পৰিশোধ কৰি পেলাই আৰু ফিৰ লগত 5,000 দিছে 3 নম্বৰ, সেই 5,000 আমি মিঠাইৰ দোকানতে খটাইছোঁ। Today, these women are not only self-reliant, but have also got the taste of independence in this traditional, male-dominated society. If some of them have bought buffaloes for milk trade, others have gone for small, petty shops. Some of them have their own tea stalls, while others have firewood shops. Quite unusual in such a conservative society. Those who have skills have opted for weaving, and Binu is solely responsible for all these changes. মোৰ আণ্ডাৰত গ্ৰুপ বৰ্তমান 24টা আছে। এতিয়া মই তাৰমানে পাওঁ আৰু 4.5-5 সেইখিনি পাওঁ আৰু 4,500 মোটামুটি 5ৰ ওচৰত যায় আৰু কমিশ্যন পাওঁ। হয়, তেওঁলোকে আপোনাৰ গ্ৰুপবিলাকৰ ভিতৰত তেনেকৈ মহিলাসকল যিটো আপোনাৰ তেওঁলোকে এইটো ডেভেলপ কৰিছে। হয়, কৰিছে। কেনেকুৱা ধৰণৰ ডেভেলপ কৰিছে? কিছুমানে এতিয়া ধৰি লওক হেৰি কৰিছে, উইভিঙত শালৰ পাট মুগা ইণ্ডাষ্ট্ৰি খুলিছে, কিছুমানে বা মহ আনিছে, কিছুমানে সৰু পাণ শ্বপ এখন দিছে। তেনেকুৱাকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কামত খটাইছে আৰু বেলেগ বেলেগ। এই যে কামবিলাক কৰি আছে, তেওঁলোকৰ প্ৰফিটটো মানে তেওঁলোকে লোনৰ পইচাটো মাৰিব পাৰিছে। হয়,
তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবিলাক চলি থাকিও আকৌ আমাৰ তাৰমানে যিখিনি ইনষ্টলমেণ্ট উইকলি সেইটো দি আকৌ সিহঁতেতো যিখিনি আমাৰ হিচাপ দিয়ে আমি নিজে আচৰিত হৈ যাওঁ সিহঁতৰ তাৰমানে 1 year অভাৰ হোৱাৰ পিছত সিহঁতৰ বহুত টকা হাতত জমা হৈ যায় তাৰমানে তেওঁলোকে কোৱা মতে আৰু মেম্বাৰৰ ফালৰ পৰা কোৱা মতে যে আগতে তেওঁলোকে এটকা এটা লাগিলে গিৰিয়েকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিব লাগিছিল এতিয়া তেওঁলোকে নিজে তাৰমানে গিৰিয়েকক তাৰমানে 10 টকা বিচাৰিলেও নিজে সহায় কৰিব পৰা হৈছে This newfound economic independence, an immense pleasure of becoming self-reliant, as well as independent thinking, have not only emboldened these women, but in fact has given the whole society a thrust to move forward with gusto in the right direction. As my area of activities expanded, it became difficult to reach the group meeting in different villages on time. The RGVN must have realized that. They offered me a cycle on loan. For a woman of a backward village, it was not an easy task to even think about cycling. But my husband and my family was always with me. It was he who taught me how to ride. Mamoni can now reach out to those villages located at far-flung places on time, empowering more and more women in the process. But without the support of her family, she could not have achieved it. Back at home, her mother-in-law looks after the household as much as she could. The responsibility shown by her husband and others in the family have remained unparalleled, and that has become the fulcrum of the entire empowerment process she is working for. Not only for a living, but for a new meaning in life, she would continue to thrive for a better reaching out. ভাইটি আহোঁতে আৰু বহুত কেইখনৰ মিটিং আছে